let's discuss about the assessment of microbial contamination and spoilage. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so there are different methods. Mainly there are four methods for assessment of microbial spoilage. First one is physical and chemical change. So as the any contamination is there in the pharmaceutical product, there will be a physical or chemical change. So by assessing the physical and chemical change, we can assess how much of the microbial contamination has occurred, like change in viscosity, change in pH, emulsion stability and loss of surface activity in the formulation can indicate the microbial spoilage. And also by measuring the oxygen consumption of the product, which will give an indication of degree of oxidative attack and microbial growth of the microorganism in the pharmaceutical product. So that is the first method, physical and chemical change in the pharmaceutical product. By assessing the physical change, we can assess the microbial contamination and spoilage. Now coming to the second method, sterility testing. This method we had discussed in detail in unit 3 of sterility products of sterility testing of pharmaceutical products. Detail ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് എന്തിൻ്റെ സ്റ്റെറിലിറ്റി ആണോ നോക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്നൊരു സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക. There are two methods, membrane filtration and direct inoculation method, and there are three media: soybean casein digest media for fungus, and alternative thioglycolate media and fluid thioglycolate media for bacteria. Then we will incubate at respective temperature for minimum of 14 days. So if there any turbidity is present in the culture media, it indicates the given sample or given pharmaceutical product is contaminated with some viable microorganism. So that is the sterility testing of pharmaceutical product. So the sterility testing can be done to assess the microbial contamination of the spoilage, and this can be conducted by competent and experienced personnel in adequate clean room with a laminar flow of cabinet facility, and especially all the parenteral products and injectable products should be tested for the sterility before the release of the product from the manufacturing unit. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റാണ്. അതായത് ഇഞ്ചെക്റ്റബിൾസിൻ്റെയും ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്റ്റെറിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു തേർഡ് മെത്തേഡ്, അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വയബിൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ non-sterile product. Difference between sterility testing and viable microorganism is, sterility testing is mainly performed for the sterile product that are directly administered into the systemic circulation or blood or into the direct vicinity of the blood. അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക. നോൺ സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഏജൻസുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വയബിൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ മൈക്രോബിയൽ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ്. എത്രത്തോളം വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നോൺ സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്റ്റിലുണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് മൈക്രോബിയൽ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ആസ് എ ഫിഫ്ത്ത് മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് ടോപ്പിക്. Now coming to next method for assessment of microbial contamination is estimation of pyrogen. Pyrogens are the material which will cause rise in temperature when they are injected into the patient. അപ്പോൾ ഇഞ്ചെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസിനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടിയാണ് പൈറജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൈറജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വാളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലിപ്പോപോളിസാക്രൈഡ്
അതിൻ്റെ പുറത്ത്, അതായത് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയറിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ലിപ്പോപോളിസാക്രൈഡ് ലെയർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു എൻഡോടോക്സിനാണ് പൈറോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പൈറോജൻസുകൾ നമ്മളെ ബോഡിയുടെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾ, ആ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എപ്പോഴും ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ്, ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള എഫക്ട്സുകളായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ how can we perform the pyrogen test? There are officially two methods which is prescribed in the British Pharmacopoeia for the pyrogen test, for an estimation of pyrogen test. First one is by injecting into the laboratory rabbit. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള 1.5 kg-നേക്കാളും കൂടുതലുള്ള റാബിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ആ റാബിറ്റിൽ വേറെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ആ റാബിറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിനാണോ പൈറോജൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു വോളിയം നമ്മൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. ആ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ റാബിറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യും. ദെൻ ഓരോ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ 30 മിനിറ്റ്സ് ഇൻ്റർവെല്ലിലും നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ 3 അവർ വരെ ഓരോ 30 മിനിറ്റ്സ് ഇൻ്റർവെല്ലിലും നമ്മൾ റാബിറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഫ് ദ റൈസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, റാബിറ്റിൻ്റെ അപ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും 0.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും കൂടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ പൈറോജൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാം. ഇഫ് ദ റൈസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ റാബിറ്റ്, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പൈറോജൻ ഇൻ ദ സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് എൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ട്, അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്, റാബിറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ വൈവോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ. ഇൻ വൈവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു അനിമലിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻ വിട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിമലില്ല, അതിന് അനിമലിൻ്റെ റിസംബ്ലൻസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദ അനിമൽ, അത് ഹ്യൂമൻ ആയിരിക്കാം, റാബിറ്റ് ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും അനിമലിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ വിട്രോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാബിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ വൈവോ ടെസ്റ്റാണ്. അതൊരു ലബോറട്ടറി അനിമൽസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 0.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആകെ ചുരുക്കം പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, now another test is in vitro test, that is the Limulus amitocyte lysate test or LAL test. In short we will call it as LAL test. This LAL is an product of amitocyte cells from a giant horseshoe crab. ഒരു പ്രത്യേക തരം ഞണ്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, ഞണ്ടിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ഈ ലിമുലസ് അമിറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈസേറ്റ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. ഓക്കെ, പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം എന്ന് പറയാം. ആ എൻസൈം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ജെൽ ഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പൈറോജൻ. അപ്പോൾ പൈറോജൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ജെൽ ഫോം ചെയ്യും, പൈറോജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ പൈറോജൻ. ഇത് ഈ എൻഡോടോക്സിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, ബാക്ടീരിയൽ എൻഡോടോക്സിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമുലസ് അമിറ്റോസൈറ്റ് ലൈസേറ്റുമായിട്ട് ഈക്വൽ വോളിയം, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 ml ഓഫ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് product as well as amitocyte lysate will be mixed with LAL. So after 30 minutes if there is a production of gel formation or if there is a gel formation it indicates the presence of pyrogen in the sample. അതാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പൈറോജൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമുലസ് അമിറ്റോസൈറ്റ് ലൈസേറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാബിറ്റ് ടെസ്റ്റും ലാൽ ടെസ്റ്റുമാണ് estimation of pyrogen. So these are the 4 different tests for assessment of microbial contamination. ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നോൺ വയബിൾ സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, നോൺ സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൈക്രോബിയൽ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ഇനി എന്താണ് മൈക്രോബിയൽ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. Now how can we do the microbial limit test?
This is a test for monitoring of microorganism in non-sterile dosage form like herbs, processed herb, herbal product and നമ്മൾ ടോപ്പിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് മൈക്രോബിയൽ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. Now in this method we will control the microorganism by either two methods. First one is estimation of total number of viable microorganism, or second one is detection of presence of specific microbial species in the pharmaceutical product. ഒന്നാമത്തത് അവിടെ ഏതാണ് സ്പീഷീസ് എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തതിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ചില പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് മൈക്രോബിയൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. Now, microbial limit test is mainly applied to the raw materials of the pharmaceutical product with the natural or plant origin. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സ്റ്റാർച്ച്, ടാൾക്ക്, ഗം, ജെലാറ്റിൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബിയൽ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. And usually this is done to perform or this is performed to identify the presence of E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Shigella, Clostridia, Candida albicans. Okay, so these are the different microorganisms for which we will perform the microbial limit test. Now, എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എയറോബിക് മൈക്രോബിയൽ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ടോട്ടൽ മൈക്രോബിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. There are three methods. First one is membrane filtration, second one is plate count method, and third one is most probable number method. There are three methods to determine total aerobic microbial count. Now, first one is membrane filtration method. This is the procedure is same as that of the membrane filtration of sterility testing. Sterility testing il nammal enganeyano മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്, ഇതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വരാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ 10 ml ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഡയലൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് 1 gram ഓഫ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ബീയിങ് എക്സാമിൻഡ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് 2 membrane വിത്ത് മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്ടർ ഓർ with filter size of 50 mm diameter and pore size not greater than 0.4 micrometer or picometer. And we have to filter immediately, and then after filtration we will take the filter paper into soybean casein digest media and sabod agar media. Soybean casein digest media and sabod agar media. Now then we will incubate for 3 to 7 days at 30 to 35 degrees Celsius for bacteria and 20 to 25 degrees Celsius for 5 to 7 days for fungi. After that, we will calculate the microorganism per gram or per ml of the test sample. അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ മെംബ്രെയിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം കോളനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ടോട്ടൽ എയറോബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പെർ ml ഉണ്ട്. ഇത് 10 ml ഉള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഇതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കോളനീസ്. സോ ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെർ ml ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് മെത്തേഡ്. ഒന്നാമത്തതിൽ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് നേരിട്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കൾച്ചർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. അതിന് 2 മെത്തേഡ്സുകളാണുള്ളത്. സർഫസ് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട്, സർഫസ് സ്പ്രെഡ് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട്. സർഫസ് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാമ്പിളും 15 ml ഓഫ് ലിക്വിഡ് സോയാബീൻ കസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്സ്ട്രോസ് സബോഡ് ഡെക്സ്ട്രോസ് അഗാർ മീഡിയം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ പ്രീ ട്രീറ്റഡ് സാമ്പിൾ, അതായത് പ്രീ ട്രീറ്റഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതിലാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണോ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സാമ്പിളും 50 ml ഓഫ് ലിക്വിഡ് സോയാബീൻ കസീൻ ഡൈജസ്റ്റ് മീഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ സബോഡ് അഗാർ മീഡിയയോ
അത് രണ്ടിൽ ഏതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും എടുക്കുക. 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും സോളിഡ് മീഡിയം ആണ്. ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് മിക്സ് ചെയ്യാം. If require, dilute further to get 300 colonies per plate. Then we will incubate the respective temperature. Soybean casein digest media 30 to 35 degrees Celsius for 3 to 5 days for bacteria, and Sabor dextrose agar 20 to 25 degrees Celsius for 5 to 7 days for the growth of fungi. Then select the plate which have colony more than 30 and less than 250 aerobic microorganism and 20 to 50 colony of fungi. From this we can calculate the colony forming unit per gram and per ml. ഇവിടെ നമ്മൾ 1 ml ഉള്ള കൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ CFU per gram or per ml can be calculated. So that is the പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പോർ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോർ പ്ലേറ്റിലോട്ട് പോർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ലിക്വിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ, സോളിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ സാമ്പിൾ വയ്ക്കുക, അതിനെ പോർ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് പോർ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇനി ഇതേ മീഡിയയും ഇതേ ടെമ്പറേച്ചറും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സർഫസ് സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ആ 50 ml ലിക്വിഡ് സോയാബീൻ കസീൻ ഡൈജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡ് അഗാർ മീഡിയത്തിൽ ആ മീഡിയം കൊണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യും, ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് 0.1 ml സാമ്പിൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, സർഫസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അതാണ് സർഫസ് സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 0.1 ml ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ will be spread over the surface of the media, and rest of the method is same as that of pour plate method. അതിനുശേഷം സോയാബീൻ കസീൻ ഡൈജസ്റ്റ് മീഡിയ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ സബോർഡ് അഗാർഡ് മീഡിയ 20 to 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ എത്രയാണ് കോളനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്ലേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് മെത്തേഡ് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പോർ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ്, മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോർ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത് സർഫസ് സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡ്, പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാമ്പിൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് സർഫസ് സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡ്. നൗ തേർഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ മെത്തേഡ്. This method is also known as multiple tube or serial dilution method, and the procedure and accuracy of method is less than that of the membrane filtration method and as that of the plate count method. So this is carried out only if no other methods are available. ഈ മുന്നേ പറഞ്ഞ രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളും മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് മെത്തേഡോ പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് its procedure and accuracy is less than that of the other two method. Now എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. We have to take 3 dilutions of 10-fold increase, അതായത് 1 microgram per ml, 10 microgram per ml, 100 microgram per ml. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ഡയലൂഷൻ. ഈ 3 ഡയലൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയലൂഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ഡയലൂഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഡയലൂഷൻ്റെ 10-fold ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ഡയലൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഡയലൂഷൻ്റെ 10-fold ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള 3 ഡയലൂഷൻ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പ്രിപ്പയർ എ സീരീസ് ഓഫ് at least 3 subsequent 10-fold dilution of the product as described in the pre-treatment of the sample. Then from each level of dilution 3 aliquot, അതായത് ഓരോ ഡയലൂഷനും ഓരോ ട്യൂബുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡയലൂഷനും പിന്നെ 3 ട്യൂബുകളാക്കി മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 1 എന്നുള്ളതിൻ്റെ 3 ട്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കണം. 10 മൈക്രോഗ്രാം പെർ ml എന്നുള്ളതിൻ്റെ 3 ട്യൂബ് എടുക്കണം. 100 മൈക്രോഗ്രാം പെർ mlൻ്റെ 3 ട്യൂബ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് 1 ml വീതമാണ് എടുക്കുന്നത്. Then we will add 9 ml of sterile soybean casein digest media. Then we will add 9 ml of soybean casein digest media. Then we will incubate all the tube at 30 to 35 degrees Celsius for 3 days.
then we will record the number of tube showing the growth. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡയലൂഷൻ്റെയും 3 ട്യൂബുകളാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡയലൂഷൻ്റെയും എത്ര ട്യൂബിലാണ് ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും. നമ്പർ ഓഫ് ട്യൂബാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് അതാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിലും നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ട്യൂബിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ട്യൂബിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, 1 മൈക്രോഗ്രാം പെർ ml 3 ട്യൂബിൽ 2 എണ്ണത്തിലാണോ ഉള്ളത്, 1 ആണോ ഉള്ളത്, 3 എണ്ണത്തിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്ര ട്യൂബിലാണ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൗണ്ട് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then we can determine the most probable number of bacteria from this table. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ടേബിൾ, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പറിൻ്റെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ 100 മൈക്രോഗ്രാം പെർ ml 3 ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് സോയാബീൻ കസീൻ ഡൈജസ്റ്റ് മീഡിയ ആഡ് ചെയ്തു ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് 3 ട്യൂബിലും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു. അതുപോലെ 10 മൈക്രോഗ്രാം പെർ ml 3 ട്യൂബിലും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു. 1 മൈക്രോഗ്രാം പെർ ml 3 ട്യൂബിലും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ പെർ ഗ്രാം ഓർ പെർ ml വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1100. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 3 ട്യൂബിലും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു. ഈ 3 ഡൈലൂഷനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ 3 ഡൈലൂഷൻ്റെയും 3 ട്യൂബുകൾ വീതം നമ്മൾ പിന്നെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് 3 ഡയലൂഷൻ്റെയും 3 ട്യൂബിലും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു. ടോട്ടൽ 9 ട്യൂബിലും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പെർ ഗ്രാം ഓർ പെർ ml ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1100. Now, if the 3 tube of 100 microgram per ml showing growth and 3 tube of 10 microgram per ml showing growth and 2 tube of 1 microgram per ml showing growth, it indicates the most probable number of microorganism is 1100. Now, if the 3 tube of 100 microgram per ml and 3 tube of 10 microgram per ml and 1 tube of 1 microgram per ml is showing the growth, it indicates the most probable number per ml is most probable number of microorganism per ml is 500. അതായത് 500 മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പെർ ml ആണ് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ഡയലൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഇവിടെ 3 എണ്ണം, ഇവിടെ 3 എണ്ണം, ഇവിടെ 3 എണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ടേബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അടുത്തതിൽ ഇവിടെ എല്ലാം 2 ആയി, പിന്നെ ഇവിടെ 3 2 0 ആക്കി കൊണ്ടുവന്നു. എന്താണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അക്യുറേറ്റ്. ഇതൊരു പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോബബിൾ ചാൻസ് ഉള്ള നമ്പർ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നോട്ട് അക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ്. സോ this is the complete table of most probable number up to 0 concentration. 100 ml 0 ട്യൂബിൽ ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബിലും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചില്ല. 10 മൈക്രോഗ്രാം പെർ മൈക്രോ ലിറ്റർ പെർ ml ഒരു ട്യൂബിലും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ 1 മൈക്രോഗ്രാം പെർ ml ഒരു ട്യൂബിലും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചില്ല. മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ മേ ബി ലെസ് ദാൻ 3. ഓക്കെ, അതാണ് ടോട്ടൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് microbial spoilage or microbial contamination.